دوستو اس دنیا میں کوئی بھی مقام یا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس اور خانہ کعبہ سے زیادہ پاک ہو۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے اور یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے 14 حصوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ حجر اسود، باب کعبہ پر نالہ، بنیادیں، حتیم، ملتزم، مقام ابراہیم، رکن حجر اسود، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، غلاف کعبہ، سنگ مرمر سے ڈھانپا ہوا حصہ جو کہ چاروں طرف سے ہے، اور مقام جبرائیل کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ واچ ٹائم کی ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ریڈ سبسکرپشن بٹن کو ضرور پریس کیجئے اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو حتیم کا لفظ آپ نے اکثر ٹی وی چینلوں پر تو سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حتیم کسے کہتے ہیں؟ دوستو حتیم کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی اونچائی 30 انچ یعنی 90 سینٹی میٹر ہے اور حتیم کی چوڑائی 1.5 میٹر یعنی 4.9 فٹ ہے۔ دوستو مقام ابراہیم کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ خواتین و حضرات ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم کیسا لگتا ہے اور یقینی طور پر یہ جو مناظر ہیں، یہ جو تصاویر ہیں، یہ آپ کی روح تک پہنچ رہی ہوں گی۔ دوستو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ضرور کروائے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حجر اسود کی۔ کعبے کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ اب وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پتھر لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ انہیں نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا تھا۔ دوستو یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبے پر حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا جس کے بعد اسے چاندی میں مڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ دوستو کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، زائرین ہوتے ہیں، تو دور سے بھی لوگ حجر اسود کو جو ہے وہ بوسہ دے دیتے ہیں، اشارے کے ذریعے بوسہ دیتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں آب زمزم کا ایک کنواں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا جو وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے جبکہ آذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کے پیارے جب حج یا عمرے سے آتے ہوں گے تو آپ کے لیے کھجوریں، آب زمزم اور دیگر قیمتی چیزیں لے کر آتے ہوں گے جو کہ تحفے میں آپ کو دیتے ہیں، اور یقینی طور پر جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں یعنی پانی پیتے ہیں، وہ پاک کھجور کھاتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ اپنے جسم میں
तब्दीली महसूस करते हैं और राहत भरा एहसास आपको होता है। दोस्तों, खाना काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है जिसे बाबे काबा कहा जाता है। बाबे काबा जमीन या हरम के फर्श से 2.13 मीटर ऊपर है। यह दरवाजा काबा शरीफ के शुमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजर अस्वद नस्ब है, जहां से तवाफ की इब्तिदा की जाती है। 1942 से पहले बाबे काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसका तारीख में ज्यादा तज़किरा नहीं मिलता। ताहम 1942 में इब्राहिम बदर ने इसे चांदी का बनाया था और उसके बाद 1979 में इब्राहिम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बदर ने खाना काबा का सुनहरी दरवाज़ा बनाया। ये सुनहरी दरवाज़ा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। ख़वातीन व हज़रात, यकीनी तौर पर ये तमाम मालूमात आपके लिए बड़ी ही ईमान अफरोज़ होंगी और आप चाहते होंगे कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपकी किस्मत खोले और आपको उम्रे या फिर हज की सादत नसीब हो। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जिनको अल्लाह ताला बुलाता है वही हज और उम्रे पर अल्लाह ताला के घर जाते हैं, वरना लोगों के पास बड़ी दौलत है, बड़ा पैसा है, लेकिन लोगों को तौफीक नहीं मिलती। दोस्तों, अब बात करते हैं परनाला रहमत के बारे में। अरबी में मिजाब परनाले को कहते हैं। खाना काबा की छत पर लगा परनाला, जिससे बारिश का पानी काबे की छत से हतीम में गिरता है। ये परनाला सोने का बना हुआ है और इस परनाले का पानी बाइसे रहमत है, इसीलिए इस परनाले को अरबी में मिजाबे रहमत कहा जाता है। और दोस्तों, रुकन यमानी के बारे में आप जानते ही होंगे। रुकन यमानी खाना काबा के जुनूब मगरबी कोने को कहते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं, दोनों को ही जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, दुनिया भर के मुसलमान किसी भी जगह नमाज अदा करते हुए अपना रुख बैतुल्लाह यानी खाना काबा की समत करते हैं। मोतमिरीन और हुजाज उम्रे और हज के मनासिक की अदायगी के दौरान खाना काबा के गिर्द घड़ी की सुइयों के मुखालिफ रुख 7 चक्कर लगाते हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद रिवायात मिलती हैं कि अल्लाह के इस घर को पहली मरतबा किसने तामीर किया। कुरान करीम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में तस्दीक करता है। इन बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए खाना काबा की दीवारें तामीर की। आज खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है, ताहम उसकी चौड़ाई हर जानिब मुख्तलिफ पैमाइश रखती है। मगरबी जानिब उसकी चौड़ाई 12 मीटर और 11 सेंटीमीटर है। मशरिकी जानिब उसकी चौड़ाई 12 मीटर और 84 सेंटीमीटर है, जबकि जुनूबी जानिब खाना काबा की चौड़ाई 11 मीटर और 52 सेंटीमीटर और शमाली जानिब 11 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। खाना काबा की मौजूदा शक्ल भी वो नहीं है जिस शक्ल में ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ था। मुख्तलिफ ज़मानों के दौरान बैतुल्ला नए सिरे से तामीर किया गया। उनमें से चंद एक मवाक़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम से कबल के ज़माने में कुरैश ने खाना काबा की तामीर नौ की। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अल ज़ुबैर के हाथों उसकी तामीर नौ हुई। अम्मी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुज्जाज बिन यूसुफ ने तामीर करवाया और आखिरी मरतबा खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चाहरब ने 1630 में उसकी तामीर करवाई और यही खाना काबा की मौजूदा शक्ल है। इसी तरह खाना काबा के 4 कोने हैं, जिनमें हर कोने के नाम की एक दलील है। रुकने यमानी की जानिब रुकने इराक़ी और शामी है। रुकने हजर अस्वद उस कोने को कहा जाता है जिसमें जन्नत का ये मुबारक पत्थर नस्ब है और इसी के करीब बैतुल्लाह का दरवाज़ा है जो साल में 2 बार खोला जाता है। हमें हतीम को भी नहीं भूलना चाहिए जो खाना काबा का ही हिस्सा शुमार किया जाता है। और इस वीडियो के आगाज़ में हतीम के बारे में हम आपको तफसीली तौर पर बता चुके हैं। खाना काबा के दरवाज़े और परनाला रहमत के बारे में भी तमाम तर मालूमात आपको हमने दी हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये खाना काबा के ख़ास हिस्से हैं और इनके बारे में मालूमात हर मुसलमान को होनी चाहिए। हर प्यारे मुसलमान भाई और बहन को इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में जब किस्मत आपकी खुल जाए, अल्लाह ताला आपको बुलाए, तो आपके पास ये तमाम मालूमात, तमाम बातें आपके इल्म में हों और आप इन मालूमात को प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करें। इसको फैलाने का एक तरीका ये भी है कि वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और हमारे चैनल को वॉच टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तर्ज की दीगर वीडियोज़ जो कि इस्लामी मालूमात पर मबनी हैं
और सियासी तज्जियों पर मबनी हैं वो आपको मिलती रहें। सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें और उसके साथ बने हुए बेल आइकन यानी घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आप वॉच टाइम के पक्के सब्सक्राइबर बन जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।